విజయవాడ వేదికగా జరుగుతున్న ఫిక్కీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశానికి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. All these things again it is going to link with the central computer. Tomorrow IoTs. Nowadays IoTs are becoming very common, and also wearables are coming for health. Everybody is eating by seeing glucose. Everybody is sleeping by seeing your sleep rate, even half an hour extra like that. Even tomorrow hospital expenditure will be reduced. Now all hospitals have become 5-star hotels. If you see treatment cost versus to hospital stay cost, it has become a big 5-star hotel. Tomorrow why should you go to hospital? If you are sick you can go. That too curative you have to go, not real time monitoring. Also we are working in a big way with Bill Gates. He is willing to work with me because of my past experience. Long back, 30 years back, I wanted to meet him desperately. He refused to meet me because I don't have any work with politicians. Then I insisted, I am having some work with you, I want to meet you. Then finally he gave me 10 minutes. I spent with him 40 minutes. Then I explained everything. The strength of India. At that time I used to say with passionate, Indians are very strong in mathematics. British people has taken our Kohinoor diamond also, that is from this place only. It has gone to Hyderabad Nizam. From Nizam it has gone to London. So they left English to us. English and mathematics are deadly combination for information technology. That is what I explained long back to Bill Gates. Then he told me, what you want? I don't want anything. After Seattle, if it is possible for you, come to Hyderabad, you start your operations development center in Hyderabad. Today after Seattle, Hyderabad Development Center is the biggest center for Microsoft. One vision how it will change. I asked him to come, he came. Now president of Microsoft is from Telugu community, from Hyderabad. This is how sequences, how changes will happen. Not only wearables, sensors have come. If you, by November I am assuring you in Andhra Pradesh, already I have done every member geotagging. That is Aadhaar authentication. Even child Aadhaar authentication. So I can identify every person with Aadhaar authentication. రెడ్ బుక్ పేరు వింటే వైసీపీ నేతలకు గుండెపోటు వస్తుందని మంత్రి లోకేష్ ఎద్దేవా చేశారు. మచిలీపట్నం విచ్చేసిన లోకేష్ కు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు స్వాగతం పలికారు. ఈ మేరకు నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ వైసీపీ నేతలు మహిళలను కించపరిచేలా ఎలా మాట్లాడారో చూసామన్నారు. తీసుకెళ్ళండి అబ్బా, అవసరం లేదు మాకు, యువగలం పాదయాత్రలోనే మన ఎవరు ఏం చేయలేకపోయారు, ఇప్పుడు ఎవడేం పేగుతాడు రా భయ్, అందరినీ పట్టుకెళ్ళని చెప్పా. ప్రజాస్వామ్యం ఎంత గొప్పదో ఒక్కసారి మనందరం ఆలోచించాలి. ఏ అధికారులు అయితే మన ఇబ్బంది పెట్టారో, ఏ అధికారులు అయితే మన పైన దొంగ కేసులు పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, కొల్లు రవీంద్రన్ని జైలుకు పంపించారో, ఈరోజు అదే అధికారుల చేత సెల్యూట్ కొట్టించారంటే అదే మన ప్రజాస్వామ్యం, ప్రజల గొప్పతనం. అడుగడుగున మన ఇబ్బంది పెట్టారు, బయటికి రానిలా. బాబు గారు ఆనాడు ఆత్మకూరులో మన కార్యకర్తలు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, బయలుదేరుతామంటే రవణ కూడా మాతో ఉన్నారు. ఏకంగా గేట్లకి తాళ్ళు కట్టేశారు స్వామి. పులిని నీళ్ళని లోపల పెడతారు. వాళ్ళు అనుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని జైలుకి పంపిస్తే ఈయన ఏదో ఫీల్ అవుతాడని. ఆయన అక్కడ ఏం ఫీల్ అవ్వాలా. నేను చూసా, మొండి ధైర్యం మామూలు కాదురా భయ్. అదేం ధైర్యమో నాకు తెలియదు. నాకు బాధ కలిగింది. ఆ రోజు నాకు ఎందుకు బాధ కలిగిందంటే బాబు గారిని అరెస్ట్ చేశారని కాదు. ఆ జైలు ముందర 2 శిలాఫలకాలు ఉన్నాయి. మొదటి శిలాఫలకం 1996లో, అంటే మొత్తం జైలుని 1996లో మోడర్నైజ్ చేశారు. చేసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని ఉంది. దాని పక్కన 2వ శిలాఫలకం ఉంది. అది 2014 నుంచి 19 మధ్యన ఏ బ్లాక్లో అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము కలిసేవాళ్ళమో అది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారే చేశారని ఉంది. అంటే చివరికి జైలుని కూడా అభివృద్ధి చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారిని. అలాంటి వ్యక్తిని జైల్లో పెట్టారు. ఆ ఒక్క క్షణం బాధేసింది, బాధ కలిగింది నాకు. బాబు గారిని చూస్తే కళ్ళంట నీళ్ళు వచ్చింది. ఆయన ఒకటేనారు, ఎందుకురా భయపడుతున్నావు, ఎవడేం చేయగలుగుతాడు, మన్ని ప్రశాంతంగా ఉన్నాను ఇక్కడ, కేసు అన్ని చదువుతున్నా, ఏం పర్వాలేదు, మీరు సరిగ్గా బయట పని చేయట్లేదు, ఇంకా పరిగెత్తండి అంటే ఆ మొండి ధైర్యం ఎవరు అనుకోలే. అందరూ అనుకున్నారు బాబు గారిని జైల్లో పెడితే ఆయన కుమిలిపోతారు, ఇబ్బంది పడతారని. చూసాం కదా పులి. ఆ రోజు జైలు బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా పులిలాగా వచ్చిన వ్యక్తి. ఇది మనం మర్చిపోకూడదు.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన అధికారంలో ఉన్నాం, సెల్యూట్లు కొడతారు, గ్రీన్ కార్పెట్ ఏమన్నా వేస్తారు, రెడ్ కార్పెట్ ఏమన్నా వేస్తారబ్బా. కానీ కష్టకాలాలు మనం మర్చిపోకూడదండి. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా మనం మర్చిపోకూడదు. నేను పదే అన్ని మీటింగ్లు అంజిరెడ్డి తాత గురించి చెప్పా, మంజులారెడ్డి గారి గురించి చెప్పాను. ఏకంగా మన గాంధీ గారు ఉన్నారు విజయవాడ కార్పొరేటర్గా, అక్కడ ఉన్నవారు ఆయన పైన దాడి చేసి కన్ను తీయేశారు. టీడీపీతోనే రాష్ట్ర అభివృద్ధి, కార్యకర్తలకు గౌరవం సాధ్యమని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. బుధవారం మచిలీపట్నం పర్యటనలో భాగంగా టీడీపీ కార్యకర్తల్లో మంత్రి నారా లోకేష్ ముఖాముఖి నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మాట్లాడుతూ, మరి నారాయణ గారు దాదాపు నాకు తెలిసి 30-40 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కష్టపడి పనిచేసిన, గుర్తింపు పోటీ చేయడానికి ఇబ్బందులు వస్తే 3 సార్లు ఎంపీ టికెట్ ఇచ్చి 2 సార్లు గెలిపించినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. మరి ఇటువంటి పార్టీలో మనం అందరం ఉన్నాం. ఇవాళ మనం కష్టకాలంలో 5 సంవత్సరాలు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డామో చూసాం. మరి ముఖ్యంగా మన నాయకులు నారా లోకేష్ గారు అనేక అవమానాలు, అనేక ఇబ్బందులు, ఎన్ని అవమానాలు పడ్డారంటే ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడేది, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చాలా అవమానకరంగా, అంటే ఇంకొకళ్ళైతే నీరు గారిపోయి ఇంట్లో కూర్చునే వాళ్ళు, కానీ ధైర్యంతో మొక్కవనటువంటి ధైర్యంతో ముందుకు నడిచి యువగళం పాదయాత్ర ద్వారా ఇవాళ మళ్ళీ మన తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందంటే దానికి కారణం నారా లోకేష్ గారు. అలాగే తండ్రిని అరెస్ట్ చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, నిజంగా ఎటువంటి మచ్చలేనటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అటువంటి వ్యక్తి మీద అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టినప్పుడు వారు చేసినటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తుంచుకోవాలి. అలాగే మన కోసం ఆ తల్లి, మహాతల్లి నారా భువనేశ్వర్ గారు న్యాయం గెలవాలని మన పోలాడి కోన గ్రామానికి వచ్చి సభ నిర్వహించినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా ఒకసారి బోనమ్మ గారికి కూడా మనం గట్టిగా ఒకసారి కర్తవ్యం తెలియజేసుకుందాం. ఇవన్నీ కూడా మన గెలుపులో మీరు చేసినటువంటి కృషి, ఎంత కష్టపడ్డారో నాకు తెలుసు. నన్ను అనేక సార్లు అరెస్ట్ చేయడానికి, మర్డర్ కేసులో అరెస్ట్ చేసినప్పుడు కోవిడ్లో ఉన్న లెక్క చేయకుండా బయటకు వచ్చి నిలబడ్డారు. అలాగే చాలాసార్లు అతన్ని ఏదో తాపి తీసుకొచ్చి ఎవడో ఏదో చేస్తే దాని మీద మన మీద కేసు కట్టి అరెస్ట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మీరు నిలబడినటువంటి విధానం, అర్ధరాత్రి తీసుకెళ్ళి నాగాయలంక మరి పెడన కాన్స్టిట్యున్సీలో మారుమూల ప్రాంతాల్లో తీసుకెళ్ళి అర్ధరాత్రులు తిప్పితే వెంటపడి పరిగెత్తినటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త, ఆడబిడ్డలు బట్టలను వాళ్ళ మీద ఇబ్బందులు పడుతున్నా కూడా లెక్క చేయకుండా నిలబడినటువంటి నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ మచిలీపట్నం నియోజకవర్గ కార్యకర్తలను కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఖచ్చితంగా ఇవాళ వాళ్లకు నిజంగా ఇలాంటి సమావేశాలు మేము చాలా సమావేశాలు పెట్టాం, కానీ ఈ విధంగా ఒక కార్యకర్తల కోసం మొట్టమొదటి శవాల మీద రాజకీయ పబ్బం గడుపుకునే అరాచక పార్టీ వైసీపీ అని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. మరి ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి వారు కొన్ని సూత్రాలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నా. ప్రాథమిక అంశాలకు కూడా పరిమితం కాకుండా, మానవత్వం అనే దానికి అర్థం లేకుండా జీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమో అని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకు ఈ అంశాన్ని నేను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తున్నానంటే, మీ యొక్క పరామర్శలు తెనాలి మీరు రావటం జరిగింది, ఆ తర్వాత పొదిలి వెళ్ళటం జరిగింది, ఆ తర్వాత మొన్న మీరు నర్సరావుపేట మీదుగా కొన్ని ప్రాంతాలను పర్యటించారు. ఎందుకు ఈ పర్యటనలు, ఈ పరామర్శలు, ఈ ఓదార్పులు జరిగినాయి అని చెప్పి మీరు ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు తెనాలి వచ్చిన సందర్భాన్ని ఒకసారి మీరు విశ్లేషించుకున్నారు, నాకైతే తెలియదు. కానీ నేను అనుకునే మాట కాదు, ప్రజలు అనుకునే మాట ఏంటంటే, కిరాయి రౌడీల్ని పరామర్శించడానికి వచ్చినటువంటి ఒక రాజకీయ నాయకుడు, అది ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి, ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏ రకంగా పరిపాలన చేశాడనే దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నారు. మీరు చేసిన విధ్వంసం, మీరు చేసిన అరాచకం, మీరు చేసినటువంటి అవినీతి చాలా స్పష్టంగా
ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు నడిచే విధానాన్ని గమనిస్తే మీరు ఏ రకమైనటువంటి పర్యటనల్ని మీరు ఎన్నుకున్నారనే దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. మీలో నిజంగా సిగ్గు, లేకపోతే మానవత్వం, లేకపోతే దయ, కరుణ, ఇట్లా ఇన్నిటికీ ఏదన్నా మీ యొక్క జీవితంలో వాటికి అర్థం లేదు అని అనుకుంటే నేనైతే మాట్లాడలేను. కానీ మీరు ఆ రకంగా మరి ఈ రోజున మాట్లాడట్ల మిగతా అంశాల్లో చాలా ఈ ప్రభుత్వం ఏదో నష్టం చేస్తుంది, ఈ ప్రభుత్వం ఏదో మోసం చేస్తుంది, ఈ ప్రభుత్వం ఏదో దగా చేస్తుంది, నేను చాలా బ్రహ్మాండంగా పరిపాలించానని చెప్పే మాటలు చూస్తూ ఉంటుంటే మరి ఈ పర్యటనల యొక్క పర్యవసానం ఏమిటి అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. మీరు మొన్న మీరు పొదిల్లో పర్యటించినప్పుడు అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనల దృష్ట్యా మీకు ఏ రకమైనటువంటి భద్రత కల్పించాలి, మీరు ఏ రకంగా మీరు పరామర్శలకు వెళ్తే ఏ రకంగా వెళ్ళాలి అనేది పోలీసులు మీకు కొన్ని సూచన. ఇరాన్ పై అమెరికా దాడులను నిరసిస్తూ వామపక్ష పార్టీల నిరసన. ఇరాన్ పై అమెరికా దాడులను నిరసిస్తూ వామపక్ష పార్టీలు జాతీయ స్థాయిలో పిలుపు మేరకు వామపక్ష పార్టీల ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ ధర్నా చౌక్ దగ్గర నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. సోదరులారా, సోదరిమణులారా, కాంగ్రెస్ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అమెరికా ఇజ్రాయెల్ దురాఘాతాలకి, యుద్ధోన్మాదాలకి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు శాంతి ప్రదర్శనలు, యుద్ధోన్మాద సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక ప్రదర్శనలు, ధర్నాలు, నిరసనలు తెలియజేస్తున్నారు. కొంతమంది అనుకోవచ్చు నిన్నటి కాల్పుల విరమణ జరిగింది, ఇక యుద్ధం ముగిసింది అనుకుంటున్నారు. కాల్పుల విరమణ అనేది తాత్కాలికమే. గత 3 మాసాలుగా జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ చూస్తే ఇజ్రాయిల్, అమెరికా తమ ఇష్టానుసారం ఏ దేశం మీద పడితే ఆ దేశం మీద అడ్డగోలుగా తమకు దాడి చేసే హక్కు ఉంది. ఆ దేశాల్లో ప్రభుత్వాలు మార్చేటువంటి హక్కు ఉంది. మేము ఎవరు పాలకులుగా ఉండమంటే వాళ్లే ఉండాలి అని చెప్పేటువంటి ఒక ఆధిపత్య ధోరణి రోజు ప్రదర్శిస్తా ఉన్నాం. ఒకవైపు ఏమో అమెరికా అడుగు జారిపోతుంది, సంక్షోభంలో ఉంది. పోయిన పెత్తనాన్ని, గతంలో అనుభవించినటువంటి ఆధిపత్యాన్ని తిరిగి రాబట్టుకొని అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ అనేటువంటి నినాదంతో ఈరోజు ట్రంప్ ప్రపంచం మీద ఎత్తుపడుతా ఉన్నాడు. నేను ఇజ్రాయెల్ తప్ప, అమెరికా ఇజ్రాయెల్ తప్ప ఇక ఏ దేశము అణుశక్తి కలిగి ఉండకూడదు, అణ్వాయుధాలే కాదు అణుశక్తి కూడా కలిగి ఉండదు అనేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి వైఖరి తీసుకున్నది. ఇరాన్ ఇటువంటి ఆయుధాలు తయారు చేయడం స్పష్టంగా ప్రకటించింది. అణు నిరోధక శక్తి ఒప్పందంలో సంతకం చేసింది. శాంతియుత ప్రయోజనాలకే మేము వాడుకుంటున్నామని చెప్పి ప్రకటించింది. ఐఏఈఏ కానీ ఇతర అమెరికా కానీ వాళ్ళ గూఢచార సంస్థలు కానీ ఎవరు కూడా ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు తయారు చేస్తుందని ఇంతవరకు రుజువు చేయలేదు, రూఢిగా చెప్పలేదు. అయినా ఆ పేరుతోటి చాలా భయంకరమైన ఆయుధాలు వేసి ప్రయోగించి వందలాది మందిని పట్టణ పెట్టుకున్నారు. అంతకన్నా ముందు గత సంవత్సర కాలంగా గాజా మీద, పాలస్తీనా మీద దాడి చేస్తా ఉన్నారు. పలుసార్లు వామపక్ష పార్టీలు పాలస్తీనాకు అనుకూలంగా, ఇజ్రాయెల్ దురాఘాతాలకు వ్యతిరేకంగా మనం అనేక ప్రదర్శనలు, ధర్నాలు కూడా చేశాం. ఈ రోజు కూడా మన భారత ప్రభుత్వం, మోడీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం అమెరికాకి, ఇజ్రాయెల్ కొమ్ము కాస్తున్నా తప్ప ఇజ్రాయెల్ యొక్క దురాఘాతాలను ఇరాన్ మీద దాడి చేస్తుంటే కనీసం నోరెత్తి ఒక్క మాట కూడా ఖండించలేదు, తప్పని కూడా చెప్పలేదు. ఒకవైపు ఇరాన్ నుంచి మనం ఆయిల్ దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం చాలా చౌకగా. ఆయిల్ దిగుమతి అవటం వల్లే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెద్దగా పెరగకుండా అదుపులో ఉన్నాయి. ఈరోజు ఆ ఆయిల్ దిగుమతి ఆగిపోయిందంటే మనం ఇప్పుడున్నటువంటి ధరలకు రెట్టింపు ధరలు పెట్టి కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. మన ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం అవుతుంది, సంక్షోభంలో పడిపోతుంది. అయినా సరే ఈ ప్రభుత్వాన్ని చేపట్టినట్టు కూడా లేదు. ఇజ్రాయెల్ వెంకటేశ్వర రావటం నిన్న ఢిల్లీలో పాలస్తీనా సంఘీభావ ప్రదర్శనలు విద్యార్థులు చేస్తే ఇజ్రాయెల్ రాయబార కార్యాలయం వద్ద, అసలు ఇజ్రాయెల్ రాయబార కార్యాలయం ఢిల్లీలో అనుమతించడం తప్పు. అక్కడ నిరసన తెలియజేస్తే భారత వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా రోదసీలోకి పయనమయ్యారు. ఆయనతో కలిసి మరో 3 వ్యోమగాములను తీసుకుని యాక్సియం 4 నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఫాల్కాన్ 9 రాకెట్ నింగిలోనికి దూసుకెళ్లగానే శుభాంశు తల్లిదండ్రులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. And with that, we are just 30 seconds away from the expected fallout that Mach explosion will likely have from the outside of the spacecraft. It's going to be ending all of our confirmation of the final minute and a half before launch.
pilots, Shumanshu Shukla, to the other side, Buck Carter, and Navajo. సేంద్రియ ఉత్పత్తులను ఆదరించాలని ఎంపీ శ్రీభరత్ అన్నారు. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్త వహించాలని విశాఖ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఎం శ్రీభరత్ సూచించారు. సేంద్రియ ఉత్పత్తులను ఆదరించాలి. ఎంపీ శ్రీభరత్ మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్త వహించాలని విశాఖ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఎం శ్రీభరత్ సూచించారు. పాత గాజువాక సమీపంలో రసాయన రహిత నిత్యావసరాల సముదాయాన్ని ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించారు. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే నినాదంతో ఒకే చోట అన్ని రకాల వస్తువులు లభించేలా ఏర్పాటు చేయడంపై నిర్వాహకులను అభినందించారు. దీనితో పాటు యోగా, జుంబా డాన్స్, భరతనాట్యం శిక్షణా కేంద్రం నెలకొల్పడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కలుషిత వాతావరణం, కలుషిత ఆహారం మనిషికి అనారోగ్యాన్ని తెచ్చిపెడుతోందన్నారు. ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులను నిత్యావసరంగా వినియోగించుకోవాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు గండి బాబ్జీ, కార్పొరేటర్ పల్ల శ్రీనివాసరావు, సిఐ పార్థసారథి, టూ టౌన్ ఎస్ఐ సతీష్, కోడి శ్రీనివాస్, యాజమాన్య ప్రతినిధి శివ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇవాళ గాజువాక్ లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఓపెనింగ్ చేపించారు మాతో శివ గారు. ఒకటే బిల్డింగ్ లో 3 రకాల స్టోర్స్, ఒకటేమో ఆర్గానిక్ స్టోరు, ఒకటేమో ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్, ఇంకోటేమో డాన్స్ స్టూడియో. బహుశా గత 7 సంవత్సరాలుగా ఒకటేసారి మూడు ఓపెన్ చేయడానికి నేను చేయలేదు. మరి ఆయన కూడా ఎందుకు ఆలోచించి ఇట్లా పెట్టారో నాకు తెలియదు. ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క షాప్ పెట్టినట్టుంది. సో ఆర్గానిక్ స్టోర్ అనేది మీడియా మిత్రులు కూడా అందరికీ తీసుకెళ్లాల్సింది. ఇవాళ మనకి ఆరోగ్య సమస్యలు చాలా జరుగుతున్నాయి. పెస్టిసైడ్స్ చాలా పెంచుతున్నారు. ఎక్కువ కెమికల్స్ వాడి రైస్ పాలిషింగ్ కూడా జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఎవరైనా ఆర్గానిక్ మిల్లెట్స్, ఆర్గానిక్ రైస్ తినడం మొదలు పెడితే వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి అది తప్పకుండా మేము రికమెండ్ చేస్తాము. ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్ ఏమో ఇక్కడ మేము పేటెంట్ చేసి మా సొంత టెక్నాలజీతో ఛార్జింగ్ డివైసెస్ స్టార్ట్ చేసామని చెప్పారు. మరి వాడేదాకా తెలీదు. మీ అందరు వాడి ట్రై చేసి బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మూడోది డాన్స్ స్టూడియో. ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మూవ్మెంట్ అనేది మొన్నే మన యోగాంధ్ర సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ వీళ్ళని కోరేది ఏంటంటే డాన్సే కాదు, యోగా కూడా పెట్టండి. ఇక్కడ పొద్దున పూట వచ్చి అందరు యోగా కూడా చేస్తారు. ఆరోగ్యం అందరికీ బాగుంటుంది. శివ గారికి విష్ దెమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఈ ఎంటైర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రూట్ఫుల్ గా, కమర్షియల్ గా సక్సెస్ఫుల్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. 15 రోజుల ముందు ఓపెన్ చేయాలి. ఎంపీ గారు కూడా ఆ రోజు రావాలి. లక్కీగా మనకి యోగా డే వలన దీన్ని పోస్ట్పోన్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇవాళ అన్ని కుదిరాయి కాబట్టి శివ గారు అన్ని కూడా చాలా బాగా పెట్టారు. కాన్సెప్ట్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది. ముఖ్యంగా మీరు అందరూ సహకరించాలి. ఇటువంటివి డెవలప్ అవ్వాలంటే, ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలంటే మాధ్యమాలే ముఖ్యం. కాబట్టి మీరందరూ దీన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని చెప్పి తెలియజేస్తూ, ప్రజలు కూడా గాజువాకలో ఒక మంచి సెంటర్ పెట్టాడు. ప్రజలు కూడా దీన్ని వాడుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి థ్యాంక్ యూ. విశాఖ జిల్లా డిప్యూటీ మేయర్ దల్లి గోవిందరాజుకు అభినందన వెల్లువ. గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో నూతనంగా ఎన్నికైన డిప్యూటీ మేయర్ దల్లి గోవిందరాజుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు వాసవి సేవా ట్రస్ట్ మరియు ఉదాశ్రమం. విశాఖ జిల్లా డిప్యూటీ మేయర్ దల్లి గోవిందరాజుకు అభినందనల వెల్లువ.
గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో నూతనంగా ఎన్నికైన డిప్యూటీ మేయర్ దల్లి గోవిందరాజుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు వాసవి సేవా ట్రస్ట్ మరియు వృద్ధాశ్రమం గాజువాక సంఘ సభ్యులకు అందరూ డిప్యూటీ మేయర్ ఆఫీస్ నందు ఘనంగా వారిని సాల్వత సత్కరించి అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా కల్లుకూరి మంగరాజు మాట్లాడుతూ వాసవి సేవా ట్రస్ట్ సభ్యులంతా కలిసి ఈరోజు ప్రజలు మెచ్చే మంచి ఆప్తుడు, జనసేన పార్టీ 64వ వార్డు కార్పొరేటర్గా వార్డు ప్రజల మన్ననలు పొంది విశాఖ జిల్లాకు డిప్యూటీ మేయర్ కావడం, మా ఆర్య వైశ్యుల సభ్యులంతా కలిసి వారిని సత్కరించడం మా అందరికీ ఎంతో సంతోషకరంగా ఉందని వారు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నంబూరు జగన్నాథరావు, కేసరపు శ్రీను రమేష్, కులుకూరి మంగరాజు, గుండా శరత్చంద్ర గుప్తా, సింగంశెట్టి సతీష్, ఉడా రాజా, కోట పెద్ద వెంకటేశ్వరరావు, ఉడా వరహాలు శెట్టి, కట్టమూరు సత్తిబాబు, గుర్రాల శ్రీనివాసరావు, ఉడా చంటి, కూర రమేష్, ముంబిడిశెట్టి ముత్యాల శెట్టి, కడిమిశెట్టి దేవప్రసాద్, కల్లూరు రమేష్, పచ్చిపులుసు విశ్వేశ్వరరావు, కట్ట సత్యానందం తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు మన వాసవి సేవా ట్రస్ట్ గాజువాక ఆధ్వర్యంలో సభ్యులందరం కూడా గాజువాక ప్రాంతంలో అందరికీ కూడా అత్యంత ఆప్తుడు, అలాగే అందరితో కూడా మంచి మనసుతో అందరితో కలవడం కానీ, ఆయన ఏ రోజు కూడా ప్రజల కోసమే పనిచేస్తూ ఈరోజు కార్పొరేటర్ కాకుండా డిప్యూటీ మేయర్ అయినందుకు మా వాసవి సేవా ట్రస్ట్ సభ్యులందరి తరఫున మీకు ప్రత్యేక అలాగే మాకు వాసవి సేవా ట్రస్ట్ అనేది గాజువాకలో పెట్టిన తర్వాత మేము ఫోర్త్ రోడ్ లో ఒక సైట్ రోడ్ కొన్నాం, అంటే వృద్ధాశ్రమం కట్టాలి. ఈ రోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే మన మిత్రుడు, మనందరిలో ఒకరైనటువంటి మా సోదరుడు దల్లి గోవింద్ గారు జనసేన పార్టీలోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఎవరికీ రానంత మంచి పేరు తెచ్చుకొని ఒక కార్పొరేటర్గా అత్యంత మెజారిటీతో గెలవడం ఒక ఆనందం అయితే, మళ్ళీ రెండో పర్యంగా డిప్యూటీ మేయర్గా పదవి సంపాదించి అందరి మల్లలు పొందినటువంటి మనందరి మిత్రుడు, మనందరి మనిషి అయినటువంటి దల్లి గోవింద్ గారికి గాజువాక వాసవి సేవా ట్రస్ట్ తరఫున ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మన దల్లి గోవింద్ గారు మనందరికీ ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా, ఎటువంటి ఇది ఉన్నా సరే మన ఇంట్లో మనిషిగా పదవితో సంబంధం లేనప్పుడు కూడా మన ఆర్యవైశ్యులకి అందరికీ కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ఎందరో సమస్యలను తీర్చినటువంటి మహత్తరమైన వ్యక్తి మన దల్లి గోవింద్ గారు. అటువంటి వ్యక్తి ఈనాడు మన డిప్యూటీ మేయర్గా రావడం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. కాబట్టి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన మిత్రులందరికీ కూడా